بنا شاہیانا سیدنا ملائی سیدنا شاہیانا مولانا محمد حبیبنا شاہیانا سیدنا مولانا محمد قادر الناری وزیادمی سنم قادر الناری وزیادمی سنم زمزم شیخ محمد رضا لو شیخ تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھو ہر جزو پر ہے مظہر انوار مصطفیٰ اپنی قبر میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ عادت بنا رہے درود و سلام ملولا بے کمالی کسبت تجاری جمالی حسنت جمیع سلوک ساری دنیا صلو علیہ وآلہ خدایا محمد بنی فاطمہ یہ ماں کنم خاتمہ اگر دعوت رسولی والرسول منو دستنان آلے الحمدللہ ولی والصلاة على نبیہ وعلى آلہ متعذبین بعذابہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی وانا من الحسین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الوحيد الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز دوستوں لوگوں، شاعر کہتے ہیں جن کی شاعری کا انداز دیکھے تو نہایت ہی انداز، مفہوم و معانی کو دیکھے تو تفسیر قرآن ہے یا حدیث مصطفیٰ کی تشریح ہے، وہ اعلیٰ حضرت عظیم الوقت مجدد حمایت سابقہ کی ذات ہے. لکھتے ہیں نواسائے رسول فاطمہ الزہرا کے نقص جگر حضرت علی کی نور نظر کی شان میں معصوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معصوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ کی ناصر حسین، اس نور کی جلوہ گاہ کی ذات حسین. اور تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین. اور آگے دوسرے دورہ لوگ الگ الگ انداز میں لکھتے ہیں، مگر کسی نے کیا ہی خوب لکھا ہے، جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا
جن کو بیٹھے بیٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، کر لیا نوش جس نے جان شہادت کا جام اس محمد ابن حیدر، اس حسین ابن حیدر کے لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر کے لاکھوں سلام۔ اور غور سے سن لو بھائی بہنوں، یہ زینب کی کہانی، غور سے سن لو بھائی بہنوں، یہ زینب کی کہانی۔ بھائی کے خاطر دے دی اپنے بچوں کی قربانی، بھائی کے خاطر دے دی اپنے بچوں کی قربانی۔ علی اصغر نے بچپن دے دی، علی اکبر جوانی، تڑپ رہے تھے دونوں دھوپ میں، پھر نہ ملے دانا پانی۔ حسن کے بچے، حسین کے بچے، دونوں کے بچے تو تھے میدان کربلا میں، کہ حسن کے بچے حسین کے بچے دوڑے دین دشمن کو للکارا، لڑتے لڑتے گیرے زمین پہ یا حسین پکارا، لڑتے لڑتے گیرے زمین پہ یا حسین پکارا، بن گیا ظلم کا نشانہ کیسے بھولے گا زمانہ۔ عزیز دوست بزرگوں، اس مختصر کے سمے میں صرف چند باتیں آپ کو گزار کر ان اشعار کی تشریحات میں نہ جا کر آج 9 تاریخ یعنی 9 تاریخ گزر گئی، 10ویں تاریخ شروع ہے۔ یہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تاریخیں تو گزر گئی کہ کب کیا کی، یہ تاریخ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے علوم پر تلوار کو چلنا برداشت کیا، مگر نماز کو قضا کرنا برداشت اس وقت بھی نہیں کہ پہلے ادا کی، اس کے بعد غیر میں تلوار کو۔ عزیز دوست بزرگوں، مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ وہ حسین اعظم ہیں جن کے باپ کے تعلق سے حدیث مصطفیٰ میں رب کی محبوب نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلیہ بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ پھر آقا کریم نے ارشاد فرمایا، فاطمۃ سیدۃ نساء اہل نساء شباب اہل جنہ، کہ میری بیٹی فاطمہ تم جنت کی عورتوں کے سردار ہو۔ آقا نعمت نے اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی تم جنتی عورتوں کے سردار ہو۔ مصطفیٰ کریم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا امام حسین کی ماں فرماتی ہے، اے میرے ابا جان، اے رحمت للعالمین نبی، آپ کو تو رب نے پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، مگر آپ نے فرمایا، اے میرے ابا جان میں جنتی عورتوں سے سردار ہوں۔ مگر فرعون کی بیوی آسیہ، عیسیٰ بنت مریم، یہ لوگ یہ عورتیں کیا ہیں؟ آقا فرماتے ہیں، اے میری پیاری بیٹی حضرت مریم ہے یا آسیہ ہے، یہ لوگ اپنے زمانے کے عورتوں کے سردار ہے اور تم جنت کی پوری عورتوں کے سردار ہے۔ ماں جنتی عورتوں کے سردار ہے۔ اور جس حسین اعظم کے نام سے اس جشن کو اس جامع مسجد میں آپ لوگ رکھے ہیں، چند منٹ کے لیے یا گھنٹوں کے لیے اور حسین اعظم کے تعلق سے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، ان کے سردار جنتی نوجوانوں کے سردار۔
बाप मौला अली हैं, आका एलाने नबूवत करते हैं। सबसे पहले बच्चों में जो ईमान लाने वाली बात है वो हजरत मौला अली की बात। सबसे पहले ईमान लाए तो हजरत मौला अली। उन अजीम हस्तियों के बेटे का नाम इमाम हुसैन। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस मुख्तसर की समय में कि जब सब आइज़ अक़रबा एक के बाद जिगरे करबला की धरती में अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं और जाम शहादत को नोश कर लेते हैं, तो भाई और बहन की मोहब्बत को तो देखे कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है अपनी दो बेटों के साथ, भाई के साथ मैदान करबला में जो होती हैं, जब सारे मंजर को अपनी आंखों से देखती हैं, देखने के बाद वो अपनी दोनों बेटों को लेकर के इमाम हुसैन की खिदमत में पहुंचती है और कहती हैं, ऐ मेरे भाईजान, सब तो इस जंग में जामे शहादत के शहादत को नोश फरमा करके जो है मेरे जद्दे अमजद से मुलाकात करते हैं, मेरी वालिदाए माजिदा से मुलाकात करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे इन दो बेटियों को भी नजराना पेश कर दूं। ये बात कहती है और उसके बाद जो है उनके दोनों बेटे और मोहम्मद अपनी माँ हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपनी मामा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इजाजत लेकर के मैदान कारज़ार में दोनों बच्चा लड़ने के लिए उतरता है। इधर यजीदी लश्करों में तहलका मचता है कि एक दो बच्चा लड़ने के लिए हमारे मुकाबिल में आया है, कोई जाके इनकी गर्दन को तो उड़ाए। लोग आसान समझते हैं। देखने के बाद जब फातिमा तो ज़हरा के ये दो फूल उनके खून से जो खींचा गया था, उनकी बेटों उनकी औलादों से जो नसों में वो खून फातिमा खून अली मौजूद था, जब मैदान कारज़ार में उतरते हैं तो खौफ नहीं करते। जिस तरह हमारे और आपके बच्चे अगर 10 आदमी के बीच में या 2-3 बड़े आदमी के बीच में पहुंच जाए, उनकी जबान चलती नहीं है, डंडा तो बाद में उठाएंगे, झगड़ा लड़ाई तो बाद में करेंगे, मगर शेरे खुदा के नवासे हैं मैदान कारज़ार में यजीद लईन के लश्करों के बीच पहुंचते हैं। इसकी सरदारी इब्ने साद करते हुए नजर आता है। वो आदर करता है कि जाने के बाद उन दोनों बच्चे की गर्दन को उसके तन से जुदा कर दे, तीर की बारिश बरसाना शुरू करते हैं। मगर शेर खुदा के नवासे जब तलवार को चलाते हैं तो एक को दूसरे को ऐसे नहीं, बल्कि जिस तरह से हम लोग आप अपनी खेतों में गाजर और मूली की खेत करते हैं, उसको अगर हम किसी हथियार के जरिए से काटना चालू करेंगे तो धड़ धड़ से काट के गिरा देंगे। जब शेर खुदा के नवासे अपनी तलवार को चलाना शुरू करते हैं, ऐसे जालिम और दफाकार के बीच में घुस करके तो किसी किस्म की परवाह नहीं करते कि तीरों की बारिश हो रही है, कि हमारी गर्दन को उड़ाने के लिए दफाकार लोग के जो जवान या फिर दफाकार दरमियानी उम्र के या कोई और जो है हमारी गर्दन को काटने के लिए तैयार है, उसके मौके के ताक में है। बल्कि शेर खुदा के नवासे शेर की तरह मैदान कारज़ार में एक के बाद दूसरे घोड़ों पर बैठ करके काटते चले जाते हैं, तीर चलाते हैं। आखिरकार एक बच्चा दूसरे बच्चे से जुदा हो जाते हैं, फिर भी हिम्मत पस्त नहीं होती है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, दोनों भाई लड़ते रहते हैं। जब 5 तीरों की कसरत से हो जाती है तो एक दूसरे के जिस्म के हर हिस्से पे तीरों के निशानात पड़ जाते हैं। फिर
اس کے بعد گر پڑتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، اے ماما جان العطش العطش، پیاس کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت فرماتے ہیں، اے میرے پیارے نواسے، تم اپنے نانا سے ابھی تھوڑی ہی دیر میں ملاقات کر لو گے، نام شہادت نوش تو کر لو۔ بچے اسی لڑکھڑاتی ہوئی جسم سے لڑتے ہیں، عیب کے مقابل میں استقامت پذیر رہتے ہیں، جس کو کتاب میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی دلدل زمین پہ ہو یا جہاں پہ فتنے اور فساد کے جو ہے بارشیں ہو رہے ہوں، طرح طرح کی پریشانی ہو، وہاں کوئی انسان استقامت پذیر ہو کر کے رہے تو یہ کرامتوں پہ بھی بھاری ہے، جس کو کہا تصلب فی الدین، دین پر قائم رہنا، وہاں قائم رہتے ہیں۔ اور غیر جو ہیں آ کر کے ان بچوں کو شہید کر دیتا ہے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں بھانجوں کو اٹھاتے ہیں، لے کر کے خیمہ میں پہنچتے ہیں۔ آخر حضرت زینب رضی اللہ تعالی، ماں تو تھی نا، ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے اور دل ہی دل میں جو ہے وہ آنسو بہاتے ہیں۔ آج کی طرح نہیں، جس طرح ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں گھر میں میت ہونے کے بعد آپ وہ فضا کرتی ہے، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت تھی کہ میرے لشکر میں جتنے ہیں میرے گھرانے کے ہو یا عزت اقربا کے ہو، جو بھی شہید ہو جائے، آنسو تو بہانا مگر دل میں بہا دینا، آپ وہ فضا کو مت کرنا۔ عزیز دوستوں بزرگوں، ایسے ننھے منھے بچے مقابلہ، مگر ایک اور آپ کو واقعہ بتاؤں مختصر میں سے، کہ ایسے دن میں جب سب لوگ لڑتے ہیں، ایک کے بعد دیگرے شہید ہوتے ہیں، تو وہاں امام حسن کا بیٹا امام قاسم موجود ہوتا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ سب کے سب غیر کے مقابلے میں لڑنے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین تیار ہوتے کہ اب میں چلوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے امام قاسم پہنچتے ہیں، چچا جان میری موجود ہوتی بھی آپ جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ عزیز دوستوں بزرگوں، چچا کے گھر پہ بھتیجا آ کر کے کہہ رہے ہیں، چچا جان میرے موجود رہتے ہوئے آپ میدان کارزات میں پہنچے، یہ کسی حد تک مناسب نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کو مزہ تو چکھا دوں کہ شیر خدا کا پوتا کیسا ہوتا ہے۔ عزیز دوستوں بزرگوں، امام حسین کہتے ہیں، بھتیجے میں تجھے اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے ہوئے کس طرح سے دیکھ سکوں گا، میں کس طرح سے برداشت کروں گا۔ اصرار کرتے ہیں، چچا جانے کی اجازت دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے، اپنے بھتیجے کو وہ لباس پہناتے، تیار کراتے ہیں، خیمے کی تمام جو ہے مستورات سے اجازت لے کر کے سب اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ ہمارے سب کے سارے لوگوں سے خود دیا جا رہے ہوتے ہیں، مگر سب بخوشی اجازت دیتے ہیں کہ کسی اور کام کے لیے نہیں، اگر دولت کے لیے ہوتے تو یزید پلیت تو جو ہے دولتوں کے انبار لگا دیتے، مگر وہاں معاملہ تو یہ تھا کہ اس ساتھی کو فاصل دے 3 روز تک ماں بہنوں کو جائز قرار رکھا تھا کہ لوگ غلط کاریہ کر رہے تھے، ساتھی کو معذر تھا۔ امام حسین کو اس وقت اپنے نانا کے دین کے نقش کو بتانا مقصود تھا۔ عزیز دوستوں بزرگوں، امام قاسم کو اجازت دیتی ہے، گھوڑے پہ سوار کر کے بیٹھا دیتے ہیں۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ میدان کارزار میں پہنچتا ہے۔ اب کوئی ابن سعد کے لشکر میں سے آنے کے لیے تیار نہیں، کوئی تیار نہیں، میدان کارزار میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار لڑکاتے ہیں،
आओ तो सही मैदान में, आओ तो सही, कोई आने को तैयार नहीं होते हैं। मौला अली शेर खुदा का पोता खुद सबकत करते हैं। और उधर इब्ने साद के फौजों में ये बातें एक दूसरे से हो रही है कि कोई ऐसा नहीं है सिपह सालार मर्द, कोई ऐसा पहलवान नहीं है जो हुसैन मुज्तबा के भतीजे हसन मुज्तबा के बेटे से लड़े। उस वक्त ये पहलवान इब्ने साद के लश्कर में मौजूद था, जिसे 2000 रुपया सालाना वहां के लोग देते थे। उनकी पहलवानी का डंका मारूफ था, लोगों में उनकी शोहरत थी कि बहुत बड़ा ताकतवर इंसान है। उनसे कहा जाता है कि तुम पर लोग फख्र करते हैं, क्या तुम भी नहीं जा सकते हो इमाम अली मकाम के पोते के मुकाबले में? वो कहता है अर्ज़क नहीं, मैं इस नन्हे बच्चे से लड़ने के लिए जाऊं, मैं जिम जाने की मुझे जरूरत नहीं। मेरा 4 नौजवान लड़का मौजूद है, मैं अपने बड़े लड़के को उसके सर को काट के लाने के लिए मैदान कारज़ार में भेजता हूँ, यही तो काफी है। उसको 1000 नौजवानों का ताकतवर समझा जाता था कि ये अर्ज़क पहलवान 1000 नौजवानों की ताकत को रखता है। वो पहले नहीं जाता मैदान कारज़ार में हज़रत इमाम कासिम के मुकाबले में, बल्कि वो अपने बेटी को भेजता है तलवार देकर के। उनका लड़का आता है इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले करने के लिए। जब मैदान कारज़ार में आता है, हज़रत इमाम अली मकाम का तलवार भी चला, हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तलवार को चलाते हैं मैदान कारज़ार में। अर्ज़क पहलवान का बेटा भी चलाता है। एक दूसरे की तरफ से वार होता है, हर एक जो है एक दूसरे के वार को रोकते हैं। इमाम अली मकाम के बेटे हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपनी तलवार को मौके की ताक में मारते हैं तो अर्ज़क पहलवान के बेटे को जो है बिल्कुल सर तन से उसको जुदा कर देता है। करने के बाद उसकी तलवार को हटा लेते हैं। हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस तलवार की धार को बड़ी रकम देकर के अर्ज़क पहलवान तैयार करके रखता था, इमाम कासिम उस तलवार को अपने हाथ में लेते हैं। फिर उसके बाद इब्ने साद के लश्कर को इस तरह से काटते हैं जिस तरह से जंगलात को साफ किया जाता है, गाजर मूली को काटा जाता है। अर्ज़क पहलवान का दिल दहल जाता है, बड़ा बेटा खत्म हो जाता है। मैदान कारज़ार में जब इमाम कासिम के मुकाबले में आता है, अर्ज़क गुस्से में आता है, रुआवत दबदबे में आता है कि मेरे बड़े बेटे को इमाम अली मकाम मौला अली की पोते ने जो है कत्ल कर दिया, अब मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। मैं तो 4 बेटों के साथ मौजूद हूँ, मैं अपने मझले बेटे को भेजता हूँ। अर्ज़क पहलवान लाइन जो है वो क्या करता, अपने मझले बेटे को भेजता है। इमाम कासिम तलवार चलाते रहते हैं मैदान कारज़ार में, क्योंकि शेर इब्ने शेर है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, जब अर्ज़क पहलवान का दूसरा बेटा आता है, मुख्तसर में बताना चाहूंगा अजीज दोस्तों बुजुर्गों, वो भी हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तलवार की मार से बच नहीं पाता है, बल्कि उसको सर से तन से उन्हें भी जुदा कर देते हैं। हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुदा करते जाते हैं और लश्करे इब्ने साद को काटते जाते हैं। अर्ज़क का जिस्म मालूम होता है गुस्से से जल भून जाता है। जिस तरह किसी के जिस्म की चमड़ी को उठाने के बाद उसमें नमक डाल दिया जाए तो इंसान कितना तड़पेगा, जब उसका मझले बेटे को इस तरह से कर दिया जाता है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, तो उस वक्त फिर वो अपने तीसरे बेटे को हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला
अन्हो के मुकाबले में भेजता है अरज़क पहलवान। उसका तीसरा लड़का आता है थोड़ी देर में तो तेवर खूब दिखाता हुआ नजर आता है। इमाम वली मकाम सारे वार को रोकते हैं और फिर थोड़ी ही देर के बाद उन्हें भी जहन्नम रसीद कर देते हैं। हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करने के बाद जो है लोगों में ये बात तहलका मच जाती है कि उनके कोई भी बेटा हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। अब एक बचा है, तीन तो गया, तीन को इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जहन्नम रसीद कर दिए हैं। चौथा बेटा भी अरज़क पहलवान मुकाबले के लिए भेजता है जो उनका सबसे छोटा बेटा होता है, जिन्हें 2000 रुपया लोग उस जमाने में सालाना दिया करते थे। आता है लड़ने के लिए इसके साथ उस अजीम हस्ती के बेटे के साथ जिसे जो है आखाए हिम्मत काफी में कंसो हिकमत हुजूर अहमदी मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही पिता सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि सलातो तस्लीम ने खैबर के मौके पे झंडा इनायत फरमाया था। सारे सहाबा इस इंतजार में थे कि सुबह हमें झंडा मिले, सुबह हमें झंडा देंगे मुस्तफा करीम, सुबह हमें देंगे। मगर आका ने इरशाद फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है? तो लोगों ने बताया उनकी आंखों में तकलीफ है। हज़रत मौला अली तशरीफ लेकर के आए, आकाए कायनात ने झंडा इनायत फरमाया। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम सिपह सालार बन करके जंगे खैबर में गए और उस जंग को फतह करने के बाद उसके किले को हाथ लगाने जो है एक झटके की जरूरत भी नहीं पड़ी, बल्कि तुरंत उठा करके शेर खुदा ने बेच दी। रिवायतों में बात आती है कि 40 आदमी तक उस दरवाजे को किले के हिला तक ना सकते थे। एक रिवायत में ये बात आती है 40 तो दूर की बात 70 तक उठे उधार रह सकते थे, मगर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक झटके में उतार के फेंक दी। इसी की जब तशरीह करते हैं अल्लामा इब्ने जौज़ी अली रहमतुल्लाह रिज़वान फरमाते हैं मौला अली ने कुव्वत जिस्मानी से नहीं बल्कि कुव्वत रब्बानी से उसको उठाते थे कि उसके पोती का नाम, उसके अर्जमन का नाम हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। शेर खुदा के पोते हैं। मैदान कारज़ार में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इजाजत लेकर के अपनी प्यारी मां हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अपनी चचा से इजाजत लेकर के कारज़ार में पहुंचे हैं। अरज़क पहलवान के 3 बेटों को जहन्नम रसीद कर दिए। चौथा बेटा अरज़क पहलवान ने भेजा हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबिल में जब अरज़क पहलवान का चौथा बेटा आया हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें भी जहन्नम रसीद कर दिया। अब तो इब्ने साद की मजलिस में उनके लश्करों में कलबली मच गई कि जो है कोई ऐसा नहीं निकला। इनका बेटा ये तो डांस मार रहे थे, ये तो लफादी बोली बोल रहे थे, इनकी तो जो है ये लफादी बोली बोलने की कोई हद नहीं थी। अरज़क पहलवान से कहा जाता है तुम्हारा बेटा तो सामने आया, अब जाओ। अरज़क पहलवान घमंड में चूर था कि एक नन्हे बच्चे के मुकाबिल में मैं कैसे जाऊं। मुझे ये ना मालूम था कि इसके नसों में किसका खून है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, लास्ट में अरज़क पहलवान जिसे 1000 नौजवानों का ताकतवर समझा जाता था वो हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबिल में आता है, लगातार वार करता है। हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी घोड़ी पे बैठ करके जो है सारे वार को रोकते हैं। फिर इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वार करते हैं। वो अरज़क लहीन जो है वो
उसको रोकता है। रोकने के बाद जो है फिर इधर से हमला होता है इमाम कासिम से, उधर से हमला होता है, दोनों तरफ से रोका जाता है। हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं तू तो बहुत बातें लंबी लंबी करता है, तुझे इतना शऊर नहीं कि तूने अपने घोड़े के सींग को भी नहीं कसा। ये बातें होती है और उसकी नजर इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार पे पड़ती है। वो अरज़क पहलवान कहता है तुमने इस तलवार को कहां से ली? हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं ये तेरे बड़े बेटे ने मुझे तुझे क्या करने के लिए, इसका मजा चखाने के लिए निशानी के तौर पर देके गया है, वार होता है। हज़रत इमाम कासिम कहते हैं तू तो बहुत बड़ा बहादुर कहलाता है, लोगों में मशहूर है, 1000 नौजवानों का ताकतवर है, मगर तुझे शऊर नहीं कि तू अपने घोड़े के ज़ीन को कस ले, इतना ढीला डाला है। वो अरज़क पहलवान जो है अपने घोड़े के ज़ीन की तरफ नजर फेरता है देखने के लिए, इधर शेर इब्ने शेर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के बेटे की तलवार उठती है, उस 1000 नौजवान के ताकतवर पहलवान को तुरंत जहन्नम रसीद कर देती है। उनका क्रूर कितना था। का जितना गुरूर और घमंड था हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हजरत इमाम कासिम सब खत्म कर देते। अब मैदान कारोबार में लड़ने के लिए किसी को आने की हिम्मत नहीं पड़ती है। क्या आए इब्ने साद कहता है ये सब जितने थे यजीद ने जो भेजा था लश्कर का ये बना करके सरदार, पहले तो कूफा भेजे इसको इब्ने ज़ियाद को, ये तो बड़ा मक्कार था, बसरा का गवर्नर था, वरना पहले कूफा के जो गवर्नर थे वो नुमान बिन बशीर थे। जब हजरत इमाम मुस्लिम आए और लोग उनके हाथ में बैत होने लगे, 12,000 तक के हो गए। जब बात बढ़ती है, लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहूंगा दोस्तों, तो आती है कि एक बार 40,000 तक हो जाते हैं। फिर इनकी चालाकी होती है और ये देखता है कि कोई मुखालिफत जो है नुमान बिन बशीर जो गवर्नर कूफा है नहीं करते हैं। यजीद लईन इब्ने ज़ियाद जफाकार चतुर आदमी को जो है बसरा से काफिर कूफा का गवर्नर बना देता है और नुमान बिन बशीर को माजूल करता है, गवर्नर से हटा देता है। ये सब जितने थे सब बड़े चालाक थे, बड़े कादिर थे। तो अजीज दोस्तों बुजुर्गों, इब्ने ज़ियाद ने जो कूफा मैदान करबला में सिपह सालार बना करके भेजा था इब्ने साद को, ये भी बड़ा मक्कार परेशान था। इब्ने साद कहता है इस तरह से इमाम कासिम पर हमला करने से मौला अली के पोते को, हसन मुज्तबा के बेटे को कोई काबू में नहीं ला सकते हैं, उनसे बच नहीं पाओगे। एक बार ही हमला कर दिया जाए, सब एक बार ही हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तीर की बारिश बरसाते हैं। हज़रत इमाम कासिम जो है गिर पड़ते हैं। जब अपनी घोड़ी से अल-हक़ पुकारते ही इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान तक आवाज पहुंचती है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं बेटा सब्र करो, थोड़ी देर में तुम्हारी दादी तुझ है तुम्हारे लिए जाम लेके इंतजार कर रही है, तुम थोड़ी देर सब्र कर लो और शहादत की जाम को नोश कर लो। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, इतने में जो है यजीदी लश्कर हमला करते हैं और हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को
شہید کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین آگے بڑھتے ہیں اور امام قاسم کے لاش کو لے کر کے خیمے میں آتے ہیں۔ عزیز دوستوں بزرگوں، اسی طرح سے ایک کے بعد دیگر اہل بیت کے جتنے نفوس قدسیہ ہوتے ہیں سبھی میدان کارزار میں جاتے ہیں۔ جانے کے بعد جام نوش کو خوشی جام شہادت کو نوش فرما لیتے ہیں۔ لاسٹ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب جانے کے لیے تیار ہوتی ہے تو حضرت امام حسین کی بیمار بیٹی حضرت امام زین العابدین لڑکھڑاتی ہوئی جسم کو لے کے حاضر ہوتی ہیں۔ ابا حضور مجھے اجازت دی جائے کہ اب میں میدان کارزار میں جاؤں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس بیمار بیٹی حضرت امام زین العابدین سے فرماتے ہیں بیٹا تیری بقا سے تیری جد امجد کی بقا ہے، تمہیں جانے کی اب ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری ماں ہیں، یہ اہل بیت اطہار کی مستورات ہیں، تم مت جاؤ میں جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے میدان کارزار میں پہنچتے ہیں اور دھماکے دار جو ہیں غیروں سے لڑتے ہیں۔ لاسٹ میں جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے جب قریب آ جاتا ہے چاروں طرف سے وار کرنے کے بعد عینی نماز کا وقت ہوتا ہے عزیز دوستوں بزرگوں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ظالم تو ابھی مجھے مت شہید کر، مجھے جو گانا تو ادا کرنے دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی جو ہے نماز کو نہیں چھوڑتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں کہ ظالم شبر جو ہے حضرت امام علی مقام کی گردن کے تلوار مار کر کے حضرت امام حسین کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہ وہ امام حسین ہیں جنہیں ہمارے اور آپ کے نبی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محبت سے چومتے تھے، اپنے کاندھوں میں بیٹھاتے تھے، اپنی گود میں بیٹھاتے تھے۔ 1 سال 2 سال نہیں بلکہ حضرت امام حسین آقا نعمت کے پاس 7 سال 7 ماہ 7 دن تک رہے اور بچپن میں پرورش پائے اور اس چیز کا علم نبی کی کائنات کو بھی تھا کہ میرے اس نواسے کو میری امت کے لوگ جسے ماریا کہتے ہیں اس کا نام کربلا بھی ہے، اس سرزمین پہ ہو کے پیاسے شہید کر دیں گے۔ اس کے بعد بھی آقا کریم نے یہ دعا نہیں فرمائی مولا میرے نواسے سے اس مصیبت کو دور فرما دے تاکہ میری امت کے لوگ میرے اس نواسے کو کربلا کی دھرتی میں شہید نہ کر دے، بلکہ یہ دعا کیے مولا اس عظیم امتحان میں انہیں ثابت قدم رکھ، انہیں کامیابی عطا فرما۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی معلوم تھا کہ میری اس نوری نظر کو، اس لفظ جگر کو میرے سوچ کے امت کے لوگ جو ہیں کربلا کی دھرتی میں شہید کر دیں گے۔ کبھی یہ دعا نہیں کیے مولا تو میرے اس فرزند ارجمند سے اس مصیبت کو دور فرما دے، بلکہ یہ دعا کیے کہ میری بیٹی کو اس امتحان میں کامیابی نصیب فرما، کامیابی نصیب فرما۔ اور یہ ثابت قدم رکھ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات معلوم مکمل طور پہ، مگر یہ دعا نہیں کرتی ہے اے میرے مولا میں تو اس کی بیٹی ہوں جس کے سچی سنی پوری دنیا کو معارض وجود میں لایا، میرے اس لال کی اس مصیبت کو دور کر دے، بلکہ یہی دعا کرتی رہی مولا میری لفظ جگر کو اس کارزار میں اس امتحان میں کامیاب فرما۔ عزیز دوستو بزرگو، ہمارے اور آپ کے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت امام حسین کے بچپن کے زمانے میں ہی جبریل امین جو ہے اس بات کی خبر
دے دیے اس بات کے بارے میں بتا دیا تھا کہ جو ہے تمہاری اس بیٹے کو کربلا کی دھرتی میں شہید کر لیا جائے گا اور وہاں کی مٹی لا کر کے نبی کائنات حضور احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. آقا انہیں سونگے تو معلوم یہ ہوا یہ کربلا کی زمین ہے اور وہاں میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا. آنکھوں سے آنسو جاری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جوزائے محترمہ ام فضل وہاں موجود تھی. مصطفیٰ کریم کے نواسے امام حسین نبی کائنات کے گود میں تھے. آنکھوں سے آنسو جاری تھا. ام فضل فرماتی ہے رونے کا سبب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں مجھے ابھی ابھی جبریل امین اس بات کی خبر دی کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے لوگ جو ہے ماریا کی سرزمین پہ جسے کربلا کہا جاتا ہے شہید کر دیں گے. وہاں کی مٹی مجھے لا کر کے دیا گیا ہے. اور اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مصطفیٰ کریم بلاتے ہیں اور جو ہے وہ مٹی دے دیتے ہیں اور یہ ساری باتیں بتا دیتے ہیں. جس وقت میرے اس نواسے کو میری امت کے لوگ کربلا کی دھرتی میں شہید کر دیں گے اس وقت یہ مٹی خون کی شکل کو اختیار کر جائے گی. خون بن جائے گی یہ مٹی اور اس کو شیشی میں تم بھر کے رکھ لو. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے جب مصطفیٰ کریم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین کو کربلا کی دھرتی میں 10ویں محرم کو شہید کر دیا گیا یہ بات پھیلی کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے. ام سلمہ کو باحیات ہوتی ہے شیشی کو نکال کے دیکھتی ہے واقعے میں وہ مٹی خون بن جاتی ہے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے کہ میرے نواسے کو جب نبی کائنات کے نواسے ام سلمہ کے نواسے ان کو ہمارے نبی کی امت سے لوگ کربلا میں شہید کر دیے. عورتیں آتی ہے پوچھتی ہے رونے کا سبب کیا؟ بتاتی ہے امام حسین کو شہید کر دیا گیا. عزیز کو بزرگوں ہمیں اور آپ کو حضرت امام علی مقام کی سیرت کے بارے میں سن کے اور میدان کربلا کی شہداء کے تعلیم سے سننے کے بعد درس عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ زندگی گزارنا میرے بچے کو غلام رسول بن کے زندگی گزارنا امام رسول امام حسین کا غلام بن کے زندگی گزارنا اسی میں بھلائی ہے. عزیز دوست بزرگوں اس مختصر سمے میں مجھے بولنے میں آمدن سہون درسن برسن کسی قسم کی کوئی کوتاہی بھی الہ العالمین کی بارگاہ میں تمام حاضرین کو شاہد بنا کر توبہ کرتا ہوں.